Okay, so you all know that we have started your second subject, that is Indian Penal Code 1816. The last lecture we have finished out our question number 1, and that question number 1 we have finished out was difference between law and ethics, difference between crime and moral wrong, at the same time difference between crime and sin. The difference between आपण discuss केलेला हा. Now today we are going to start the fresh question, which is again an important question from the point of view of examination, and that is applicability of the Indian Penal Code, or that may be in the form of a short note to you, intra-territorial application of the IPC and extraterritorial application of the IPC. So, applicability of the Indian Penal Code is the question we are going to start, and which is intra-territorial jurisdiction of the IPC आणि extraterritorial jurisdiction of the IPC. असे दोन पॉइंट्स आपल्याला त्यात काय करायचे तर डिस्कस करायचे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ युअर फ्रेश क्वेश्चन. Applicability of the Indian Penal Code is the point we are going to see. Now, see, before starting anything in the book, let me know. Suppose one person who is a citizen of the Australia and he has came to visit India, okay, and he has committed a particular crime on the land of India, on the territory of India. मग तो जरी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन असला की नाही तरी पण लॉ कुठला लागू होईल सांगा त्याला तर नॅचरली कॉमन सेन्सनं त्याला लॉ कुठला लागू होईल सांगा तर इंडियन लॉ, कारण त्यानं क्राईम कुठे कमिट केलेलं सांगा तर ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो इट्स अ सिम्पल पॉइंट दॅट if any wrong is committed, any crime is committed on the territory of India, then which law is going to be applicable? See, Indian law is going to be applicable in that particular case, that is Indian Penal Code 1860 will be applicable. म्हणजे lawचं 80 to 90% circumstances मध्ये application कसं असतं सांगा तर इंट्रा टेरिटोरियल ऍप्लिकेशन असतं. ओके, मग आता द पॉइंट हॅज बीन दॅट वन, हे तर तुम्हाला इझिली समजेल की इंट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय आहे तिथं. मग यू मे हॅव अ क्वेश्चन इन अ माइंड की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन काय आहे. तर बघा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय, सपोज इंडियन रजिस्टर्ड शिप आहे, ओके, किंवा इंडियन रजिस्टर्ड एअरक्राफ्ट आहे आणि ते एअरक्राफ्ट आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आहे किंवा ते शिप आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आणि त्या शिपवर किंवा त्या एअरक्राफ्टवर एखादा क्राईम कमिट झाला तरी सुद्धा इवन ते शिप आता आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया किंवा ते एअरक्राफ्ट आता US मध्ये आहे, सिंगापूरला आहे किंवा ते एअरक्राफ्ट आता ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, वेर एव्हर इट मे बी, ओके, पण त्याला लॉ कुठला लागू होईल सांगा तर इंडियन पेनल कोड ऍप्लिकेबल होईल. का, कारण द क्राईम इज कमिटेड ओव्हर द शिप which is registered in India, the crime is committed on the aircraft which is registered in India, किंवा समटाइम तुम्हाला ना रजिस्टर्ड इन इंडिया असं न म्हणता तुमच्या कॉलेजेस मध्ये सांगतील की त्या शिपवर किंवा त्या एअरक्राफ्ट वरती इंडियाचा फ्लॅग आहे. मग अर्थातच असं असतं, लक्षात घ्या की ज्या देशात ते शिप किंवा एअरक्राफ्ट रजिस्टर्ड असतं ना त्या देशाचं त्याला काय असतं तर फ्लॅग असतो. ओके, सो द पॉइंट हॅज बीन दॅट द इंडियन पेनल कोड नॉर्मली have the intra-territorial jurisdiction, but in certain circumstances even it will have the extraterritorial jurisdiction. Okay, so let's start with our question number 1. I'm sharing the screen with you of our notes and we'll start our first question of today. That is applicability of the Indian Penal Code question काय करतोय तर आपण स्टार्ट करतोय तिथे. ओके, applicability of Indian Penal Code section 3 section 4 वगैरे त्याला काय होतात तर ऍप्लिकेबल होत आहेत त्याला. ओके ओके, applicability as usual your answer will start with Roman 1 introduction. Okay, बघा, section 1 of the Indian Penal Code states that this code is applicable to the whole of the India. Now your amendment will be there in the notes. The amendment काय करायला लागेल सांगा तुम्हाला इथं, very first amendment, this code is applicable to the whole of India. You have to remove this part now from the notes, okay, except the state of Jammu and Kashmir. हा पार्ट तुम्हाला रिमूव्ह करायला लागेल कारण as you are aware, after the removal of Article 370 of the Indian Constitution, now many laws which was applicable to the only India except the state of Jammu and Kashmir, okay, are now even applicable in the region of the state of Jammu and Kashmir. सगळे लॉ अजून लागू झालेले नाहीयेत, लक्षात घ्या. काही लॉज आहेत जे जम्मू काश्मीरला ऍप्लिकेबल झालेले आहेत
आणि त्यातला वन ऑफ द लॉ जो जम्मू काश्मीरला ऍप्लिकेबल झालेला तो कुठला सांगा तर तो लॉ म्हणजे हा इंडियन पिनल कोड. तुमच्या नॉलेजसाठी म्हणून फक्त तुम्हाला सांगते की 2019च्या आधी जम्मू काश्मीर मध्ये रणवीर पिनल कोड नावाचा एक सेपरेट लॉ होता. हा रणवीर सिंग मधला रणवीर, हा RANBIR. तर हा जो इंडियन पिनल कोड आहे 1860चा, इट वॉज ऍप्लिकेबल बिफोर 2019 टू द होल ऑफ द इंडिया, बट एक्सेप्ट कुठे सांगा तर जम्मू काश्मीरला काय हा लॉ ऍप्लिकेबल नव्हता. पण 2019च्या अमेंडमेंटनं आर्टिकल 370 च्या रिस्ट्रिक्शन्स रिमूव्ह केल्यानंतर काय झालं सांगा तर दिस लॉ इज ऍप्लिकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर ऑल्सो. आणि त्यामुळे आता कुठला लॉ डिझॉल्व्ह झाला सांगा तर रणवीर पिनल कोड जो आहे तर रणवीर पिनल कोड काय झाला सांगा तर डिझॉल्व्ह झाला. त्यामुळे सगळी जण ज्यांच्या समोर नोट्स आहेत त्यांनी लगेच इमिडिएट करेक्शन करून घ्या, नाहीतर तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन चुकीचं होईल. तिथं सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड स्टेट्स दॅट दिस कोड इज ऍप्लिकेबल टू द होल ऑफ इंडिया except the state of Jammu and Kashmir. Okay, but the question त्यामुळे करेक्शन काय केलं सांगा, except the state of Jammu and Kashmir आपल्याला कट करायचं आहे तिथला. हा ओके बघा, but the question is what are the rule as to the applicability, and the answer is divided into the two part. Okay, what are the two part in which answer is divided? See, intra-territorial jurisdiction, section 2 आहे extra-territorial jurisdiction, section 3 आणि 4 आहे, आणि this act is applicable to the whole of India, section 1 आहे. तर 1 2 3 4 sections आपल्याला काय करायचं तर लक्षात ठेवायचं तिथं. Hence these 2 points about the applicability of the Indian Penal Code are discussed as under. Then you are going to put out Roman 2 applicability of the Indian Penal Code into bracket section 1 to 4, which is divided into the two part, intra-territorial jurisdiction आणि extra-territorial jurisdiction. Okay, मग त्याच्यामध्ये आपण काय करणार सांगा तर कॅपिटल ए आधी कुठलं डिस्कस करू, इंट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन आपण काय करू तर डिस्कस करू. ओके, सेक्शन 2 ऑफ द IPC प्रोव्हाइड दॅट कोड अप्लाइज टू एव्हरी पर्सन. सी हियर, कोड अप्लाइज टू एव्हरी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेन्स. ज्यानं गुन्हा केलेला आहे अंडर द कोड प्रोव्हाइडेड. इंट्राच्या बाबतीत डिस्कस करतोय ना आपण, त्यामुळे ह्या सेक्शन खाली तुम्हाला गुन्हा कुठे झालेला असायला पाहिजे सांगा तर within the territory of India तो crime commit झालेला असायला पाहिजे. ओके, provided that the offense has been committed कुठे कमिट झाला सांगा तर विदिन इंडिया तो कमिट झालेला तिथं. ओके, ऑल पर्सन्स आर लायबल फॉर द ऑफेन्स committed by them without any reference to the rank or nationality or caste etc. Doesn't matter the person who committed murder is a Hindu, or whether he is a Muslim, or whether he is a male, or whether he is a female, or whether he is a high rank officer, or whether he is a beggar or a clerk. Doesn't matter. The Indian Penal Code is applicable equally to all. Okay, thus the person who commit the crime may be any person of any nation or any foreign country etc. IPC will be applicable to him. कारण त्यानं क्राईम कुठं कमिट केलेलं तर इंडियामध्ये त्यानं क्राईम कमिट केलेला आहे तिथं. ओके, सो ना यू कॅन मेक अ पॉइंटिंग ऑल्सो. हियर हाऊ यू कॅन मेक अ सब पॉइंट. सी, कॅपिटल ए काय केलं सांगा, इंट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन, राईट. त्याच्यामध्ये स्मॉल ए करा. स्मॉल ए काय करा सांगा तर सेक्शन 2 काय करून टाका, स्मॉल ए करून टाका. त्याच्यानंतर बघा स्मॉल बी इलुस्ट्रेशन. तुम्हाला लक्षात ठेवायला पण इझी जाईल तिथे एक सलग लिहिण्यापेक्षा. बघा काय आलेलं आहे आता, हे पण एक्झाम्पल ना ऍक्च्युली आता सुटेबल होणार नाही काय, कारण कसं आहे एक 3-4 वर्षांपूर्वी आपण नोट्स काय केलेल्या तर फ्रेम केलेल्या, आणि आता इथे पण लास्ट इयरचं अमेंडमेंट आहे काय. ऍडल्टरी हा क्राईम माहित आहे का बघा तुम्हाला सगळ्यांना. ऍडल्टरी म्हणजे ना एक्स्ट्रा मॅरिटल रिलेशनशिप. तर ऍडल्टरी इंडियामध्ये ना पूर्वी काय होतं सांगा तर क्राईम होतं. लास्ट इयर अमेंडमेंट आहे आणि आता लास्ट इयरच्या अमेंडमेंट नंतर ना ऍडल्टरी हा आता इंडियामध्ये पण क्राईम राहिलेला नाहीये. त्यामुळं आपल्याला हे इलुस्ट्रेशन घेताना प्रिव्हियसली असं काय करायला लागेल तर सुरुवातीला टाकायला लागेल हे इलुस्ट्रेशन घेताना. म्हणजे का इंग्लिशमॅननं इंडियात येऊन जर ऍडल्टरी कमिट केली, suppose one Englishman came in India and he committed an adultery with any particular Indian woman, तर ना he was held to be liable. जरी इंग्लंडमध्ये adultery क्राईम नव्हता पूर्वी, आणि तो तर आताही इंग्लंडमध्ये क्राईम नाहीये, पण इंडियामध्ये मात्र adultery काय होता सांगा तर लास्ट इयर पर्यंत क्राईम होता.
पण आता अडल्टरीच्या बाबतीत पण अमेंडमेंट आहे. हा, अडल्टरी इंडियामध्ये पण काही नाही सांगत, तर आता क्राईम नाही आहे आणि त्यामुळं हे एक्झाम्पल ऍक्च्युली आता काय होणार तर सुटेबल होणार नाही. त्यामुळे जर लिहिणार असतो आपण तर प्रिव्हियसली असं करायला पाहिजे, प्रिव्हियसली बिफोर अमेंडमेंट. हा, प्रिव्हियसली बिफोर अमेंडमेंट असं इथे सुरुवातीला टाका, नाहीतर मग इलुस्ट्रेशन टाकू नका. हा, इफ अन इंग्लिशमॅन कमिट अन adultery in India, he will be liable under IPC. हा, though he is a foreigner, the offense is committed कुठं होतं सांगा तर इंडिया, to which IPC applies, and thus he cannot say that in his country adultery is not offense. Ha, it will be seen that as considered above. Ha, when a person commits an offense in the territory of India, म्हणजे कुठं कमिट केलेलं सांगा तर इंडियन सॉइल वरती, इथे स्मॉल सी करा, कारण स्मॉल सी ला हेडिंग द्या एक्सप्लेनेशन. इथे स्मॉल सी द्या आणि स्मॉल सी ला हेडिंग द्या एक्सप्लेनेशन. हा, इट विल बी सीन दॅट as considered above when a person commits an offense कुठं बघा इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, म्हणजे इंडियन सॉइल वर, तर त्याला ऑफकोर्स इंडियाच्या लॉ नुसार म्हणजे आयपीसी खाली पनिश केलं जाईल तिथं. हा, but the question arises as to what is the position if the offense is committed on the water. As far as the river or lake are concerned, there is no question, कारण they are over the land. हा, समजा एखादा गुन्हा नदीत झाला, रिव्हर मध्ये झाला, हा, एखादा गुन्हा एखाद्या तलावावरती झाला, तर मग पाण्याला पण हा इन वॉटर सुद्धा आयपीसी लागू होतो. तर ऑफकोर्स शेवटी ते वॉटर कुठे सांगा तर द वॉटर कम ऑन द लँड ऑफ इंडिया ना, त्यामुळे प्रश्नच नाही की तिथे सुद्धा कुठला लॉ लागू होईल सांगा तर आयपीसी लागू होईल. And therefore, if any person commits an offense over in the river or over the lake, the same law, that is Indian Penal Code, is going to be applied. तिथं काय होईल तर applicable होईल तिथं. हा, बघा आता त्याच्यातच कंटिन्यू लिहायचा, एक्सप्लेनेशन मध्येच इलुस्ट्रेशन आहे. मोस्ट प्रोबेबली ना त्या अडल्टरीचं इलुस्ट्रेशन लिहूच नका काय, कारण तर अडल्टरी क्राईम नाही आहे, त्यामुळे बेटर नॉट टू राईट ऑन दॅट इलुस्ट्रेशन. हा, इफ अ मर्डर कमिटेड ऑन द रिव्हर पंचगंगा नियर कोल्हापूर, the Kolhapur court will have the jurisdiction simple to try the offense. But the real question arises as to legal position if the offense is committed on the seas. एक्झॅक्टली इथं आपल्याला काय करायचं सांगा तर स्मॉल डी करायचं आहे. कुठं स्मॉल डी करणार सांगा तर इथं, बट शब्द आहे की नाही बट. हा, इथे पटकन या आणि इथं काय करा तर स्मॉल डी करा आणि हेडिंग टाका इफ ऑफेन्स कमिटेड ऑन सीज. if offense committed on seas, लक्षात आलंय का बघा सगळी जण टाका if offense committed on seas, small d, सीचं स्पेलिंग आहे इथं SEAS. एखादा गुन्हा जर समुद्रात झाला तर मग कुणाचं ज्युरिस्डिक्शन असणार, असा अनदर क्वेश्चन काय होतं सांगा तर अराईज होतोय तिथं. हा, तर मग त्याच्या बाबतीत मात्र ना जरासं रूल काय सांगा तर इंटरनॅशनल रूल अप्लिकेबल होतात त्याच्या बाबतीत. हा, बघा इफ अ मर्डर इज कमिटेड ऑन द रिव्हर पंचगंगा, यू गॉट दॅट कोल्हापूर कोर्ट विल हॅव द ज्युरिस्डिक्शन. हा, but the real question is when it is the legal position. If the offense is committed on the seas, तर मनात त्यावेळेला एक मॅरीटाईम बेल्ट नावाची कन्सेप्ट येते काय. आता ही काय असते बघा, इन सच अ केस इट इज टू बी रिमेंबर्ड दॅट द एंटायर स्ट्रेच ऑफ वॉटर हिअर यू कम, ह्याला मॅरीटाईम बेल्ट म्हणतात. हा, समुद्र किनाऱ्यापासून 12 नॉटिकल माइल्स पर्यंत काय असतं सांगा तर भारताचं ज्युरिस्डिक्शन असते. त्यामुळे समजा से फॉर एक्झाम्पल असं म्हणूया की मुंबईच्या सी शोअर वरती क्राईम कमिट झालेला एखादा आणि मग आपल्याला ज्युरिस्डिक्शन काढायचं आहे, तर सी शोअर पासून 12 नॉटिकल माइल्स पर्यंत काय असणार आहे सांगा तर इंडियाचं ज्युरिस्डिक्शन असणार. आणि त्यामुळे मुंबई कोर्टाला काय असेल सांगा तर तिथे ज्युरिस्डिक्शन असेल. हा, आणि मग त्याच्या पलीकडे जर गुन्हा घडला तर मग ज्याचं जहाज असेल, ज्याच्या रजिस्टर्ड जहाजावरती तो गुन्हा झालेला असेल, त्याचं ज्युरिस्डिक्शन असं गृहीत धरतात तिथं. बघा, in such a case it is to be remembered that the entire stretch of the water within 12 miles of the land fall within the territorial jurisdiction of the state or a land. Thus, an offence committed within the belt of the 12 mile in the seas near Mumbai will be recognizable by the Mumbai court, and any person who commit the offence will be governed by the IPC. But बघा आता त्या 12 nautical miles बियॉन्ड गेलं तर मग काय तर हा एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शनचा प्रश्न असेल मग. हा, कारण मग 12 नॉटिकल माइलच्या पलीकडे इंडियाची टेरिटरी राहत नाही, त्यामुळे दॅट विल गो इनटू द कॅटेगरी ऑफ नॉट इंट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन, इट विल गो इनटू द कॅटेगरी ऑफ द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. But the provision is different if the offense is committed beyond this belt of 12 mile
that provision is considered under extraterritorial jurisdiction. खाली डिस्कस करतोय हा. This provision of the 12 mile is called as a काय म्हणतो लक्षात घ्यायला maritime territories किंवा त्याला maritime belt असं कॉल केलं जात आहे. This belt of a 12 mile was decided after large international controversy. हा 12 miles of belt काय केलं सांगा तर इंटरनॅशनल कॉन्ट्रोवर्सी नंतर फायनली आता सेटल झालेला आहे की फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सीशोर हा किती माइल बघा तर 12 नॉटिकल माइल पर्यंत हा त्या देशाची ज्युरिस्डिक्शन कन्सिडर केली जाते. बघा परत एकदा काय काय केलं सांगा आपण आता. त्यामुळे रोमन इंट्रोडक्शन दिला, रोमन टू अप्लिकेबिलिटी ऑफ इंडियन पेनल कोड केलं, त्यात कॅपिटल ए इंट्राटेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन केला, स्मॉल ए केला सेक्शन 2 करून टाकला, स्मॉल बी ते इलुस्ट्रेशन समजा शक्यतो अडल्टरीचं ड्रॉप करा, त्यामुळे डिरेक्टली स्मॉल बी करा एक्सप्लेनेशन. हे सगळं एक्सप्लेनेशन आपण काय केलं तर कव्हर अप केलं तिथं हा. त्याच्यानंतर मग इथे स्मॉल सी इलुस्ट्रेशन द्या हा, आणि स्मॉल सी इलुस्ट्रेशन दिल्यानंतर स्मॉल डी इथं करा की जर तो गुन्हा हा इफ ऑफेन्स इज कमिटेड ऑन द सीज तर मग तो 12 नॉटिकल माइल्सचा मॅरिटाईम बेल्ट वाला रूल काय करा तर एक्सप्लेन करा तिथं. डन. आता आपण काय बघूया सांगा तर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन काय करू आपण डिस्कस करू हा. अकॉर्डिंग टू द इंट्रा प्रोव्हिजन द ऑफेन्स शुड हॅव कमिटेड विदिन इंडिया. इंट्रा टेरिटोरियलला कुठे गुन्हा घडायला पाहिजे सांगा तर भारताच्या आत हा. बट देर आर सर्टन टाइप ऑफ अ पर्सन लायबल